ओम शांति। आज 23/5/24 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने तुमको केबे हेले विघ्न रूप हेबार नाही। निज भितरे जदि किछि अवगुण रहिछि तेबे ताको बाहर कर दियो, कारण सच्चा हीरा हेबा पई यह ही हेउछि प्रकृष्ठ समय। प्रश्न, केउ कथारे त्रुटि आसीबा द्वारा आत्मार गुण कम हेबारे लागिथाए? उत्तर, प्रथम त्रुटि हेउछि अपवित्रतार। जेतेबेले आत्मा पवित्र थाए सेतेबेले तार मूल्य बहुत उच्चरे थाए। सेही अमूल्य रत्न नमस्कार पाइबार योग्य होइथाए। अपवित्रतार टिकिए भी त्रुटि आत्मार मूल्य को समाप्त कर देइथाए। एबे तुमको बाबांको समान संपूर्ण पवित्र अर्थात हीरा हेबार अछि। बाबा वर्तमान तुमको निज समान पवित्र करिबा पई आसीछंती। पवित्र संतान मानकु ही एकमात्र बाबांकर स्मृति आंदोलित करिवो। सेमानकर बाबांक सहित अतुट स्नेह रहिवो। सेमाने केबे काहाको दुख देबे नाही, बहुत मिठा हेबे। ओम शांति। तुमे माने डबल ओम शांति मध्य कहि परिवो। एक कथा पिला माने मध्य जानिछंती एवं बाप दादा मध्य जानिछंती जे ओम शांतिर अर्थ हेउछि मो आत्मा शांत स्वरूप अटे एवं मु निश्चित भावरे शांतिर सागर, सुखर सागर, पवित्रतार सागर बाबांकर संतान अटे। प्रथमे प्रथमे हेउछि पवित्रतार सागर। पवित्र हेबा पई ही मनुष्य मानकु बहुत परिश्रम करिबाकु पड़िथाए एवं पवित्र हेबारे ही बहुत ग्रेड रहिथाए। प्रत्येक पिला जानि परिबे जे एहा द्वारा निश्चित भावरे ग्रेड मध्य बढ़ी चलीछि। एबे आमे संपूर्ण होई नाहु। केउठी ना केउठी काहा काहा भितरे पवित्रता एवं जोगर त्रुटि निश्चित रहिछि। देह अभिमानरे आसीबा द्वारा ही निज भितरे त्रुटि आसीथाए। तेबे काहा भितरे अधिक आउ काहा भितरे कम त्रुटि रहिथाए। जेपरि भिन्न भिन्न प्रकारर हीरा रहिथाए ताकु पुणी जबकाच साहाଯ୍ୟରେ देखा जाइथाए। तेणु जेपरि बाबांकर आत्मा को बुझी हेउछि सेहीपरि आत्मा मानकु बा पिला मानकु बुझिबाकु हेबो। सबु रत्न मध्य पूजन योग्य अटे। मोती, माणिक, पोखराज आदि सबु पूजन योग्य अटे। सेथिपई अलंकाररे भिन्न भिन्न प्रकारर रत्न खंजा जाइथाए। तेबे सबु रत्न पुरुषार्थर क्रमानुसारे तो अछंती ना। तुमे जानिछ जे एकमात्र बेहदर पिता ही हेउछंती अविनाशी ज्ञान रत्न गुड़िकर व्यवसायी। सीए जणे ही अटंती। यही ब्रह्मा बाबांको मध्य निश्चित रत्नर व्यवसायी कुहाजिवो, कारण आंक रथरे आसी शिव बाबा ज्ञान रत्न देउछंती। यही ब्रह्मा मध्य रत्न गुड़िकर मूल्य को जानिछंती। जेपरि हीरा व्यवसायी माने हीरा को जबकाच साहाଯ୍ୟରେ परखि थांती, देखि थांती एथिरे कोन सब त्रुटि रहिछि, सेहीपरि बाबा मध्य देखुछंती ये केउ रत्न अटे, केते सेवा योग्य अटे। बाबांको रत्न गुड़ी को देखिबार इच्छा होइथाए। जदि भल रत्न होइथिबो तेबे ताकू बहुत स्नेहर सहित देखि थांती, कहि थांती एहा तो बहुत भल रत्न अटे, एहाकू तो सुनार डब्बारे रखिबा दरकार। पोखराज आदि को सुनार डब्बारे रखा जाए नाही। एठारे मध्य प्रत्येक आत्मा सेहीभଳି बेहदर रत्न हेउछंती। प्रत्येक निजको भल भावरे जानिछंती मु केउ प्रकारर रत्न अटे, मो भितरे कौनसी त्रुटि तो नाही। जेपरि अलंकार गुड़िको भल भावरे परखिबाकू पड़िथाए सेहीपरि प्रत्येक आत्मा को मध्य परखिबाकू पड़िथाए। तुमे माने तो हेउछ चैतन्य रत्न। तेणु प्रत्येकଙ୍କୁ निजको देखिबाकू हेबो मु सबज परी नीलम परी केते मात्रारे होइछि। जेतिकी फूलमानक भितरे जेमिति फूलमानक भितरे केही सर्वदा फुटुथिबा सदा गोलाप, केही केबे केबे फुटुथिबा गोलाप आदि आदि होइथांती, सेहीपरि तुममानक भितरे मध्य क्रमानुसारे रहिछंती। प्रत्येक आत्मा निजको भल भावरे जानि परिबे। तेबे निजको जांच कर जे मु सारा दिन भितरे कोन कोन सब कार्य कली, बाबांको केते समय मने पकाइली। एहा मध्य बाबा कहिछंती जे घर गृहस्थरे रही मध्य बाबांको मने पकाइबाकू हेबो। बाबा नारदर उदाहरण देई कहुछंती निज चेहरा को देख। तुमे संतान माने निजे निजको भल भावरे देखिबा दरकार, जांच करिबा दरकार जे जेउ पितांको द्वारा आमे हीरा सदृश हेउछु तांको सहित आमर केते स्नेह रहिछि। आमर वृत्ति अन्य केउ आड़कू जाउ नाही तो। मु केते दैवी स्वभावधारी होइछि। स्वभाव मध्य मनुष्य को बहुत हैरान रे पकाई थाए।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ତାଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ମୋର ସ୍ମୃତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲୋମମୂଳ ଏକଦମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଏମିତି ଆସୁଛି ଯାହାକି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟୁ। ଫଳାଫଳ ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ତୁମକୁ ଖାଣ୍ଟି ହୀରା ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଯିବ ତେବେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ପଦ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆମେମାନେ ରତ୍ନ ଅଟୁ ନା। ବାବା ତ ସର୍ବଦା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଖାଣ୍ଟି ହୀରା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ତୁମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ବାପଦାଦା ଅଧାରୁ ଉଠି ସଭା ମଝିରୁ ଚାଲିଯାଇ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ବାବା ଆଜି କାହିଁକି ଉଠିଲେ? କିଏ କିଏ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା କିଏ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଉଠି ଜଣ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କାହା କାହା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବାପଦାଦା ଏଠାରେ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେତେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଲାପମାନେ ମୋତିମାନେ କେବେ ହେଲେ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମର ସବୁ ମଇଳା ବାହାରିଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସହିତ ସାରାଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରିଛ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କି କି ଅବଗୁଣ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନରେ ବସିବା। ତେଣୁ ବାବା ଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସିଂହାସନରେ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲା ବସିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅତି ନିକଟରେ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ ହେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଯେ ମୋର ନମ୍ବର କମ୍ ରହିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ନମ୍ବର ତ ମିଳିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ କାହାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ? ଭଗବାନଙ୍କର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସିଏ ଏହି ଦାଦା ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ବାବା ଆମକୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କେତେ ମିଠା। ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ ଅଧିକ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଏଇଭଳି ହେବାର ଅଛି। ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମେ ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରି ଆଙ୍କ ଭଳି ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତେବେ ଯାଇ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛ। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସି ରହୁଛି ନା। ତେବେ ବାବା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ଭଳି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନବାନ କରିବେ। ଏଥିରେ ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ଅବସ୍ଥା ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଶବ୍ଦ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଏକଦମ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ସବୁଥିରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ବାବା କହି ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ରାଜା ପୁଅର ରାଜତ୍ୱର ନିଶା ରହିଥାଏ ନା। ଆଜିକାଲି ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। କେବଳ ଭାଇସରାୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଥିଲେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି କୌଣସି ରାଜପଦ ନେବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଗରିବମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବୁ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଧନର ନିଶା ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଭଳି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ବାକି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଧନଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗରିବମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆସିବେ। ଦେଖିବେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନେ ବିଚାରି ଡରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇବ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଏକଦମ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖାସ୍ ସମୟ ବାହାର କରିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ତ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନରେ ଅଛ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଭଗବାନ ଶବରୀର ଅଇଁଠା କୋଳି ଖାଇଲେ। ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଦାନ ସର୍ବଦା ଗରିବମାନଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ, ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗର ବଳ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ। କେତେକଙ୍କର ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଯୋଗବଳ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କେତେ ସମୟ ରହୁଛି? କୌଣସି ବି ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ ତ? ତୁମର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର ଯେ ଯେପରି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଚଞ୍ଚଳ ନ ହେଉ। ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଉଛି, ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମନେକର। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମନରେ ଏହା ଭାବିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହି ପଦ ମିଳିବ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ସେବା ବାକି ରହିଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଯୋଗବଳ ଥିବ ତେବେ ତୁମେ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ବାବା ବେହଦ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେହଦ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ କାହିଁକି ନଥିଲା? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ବାବା ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ନେହ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଚାଲିବ, ବାବା ସେତେ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିଯିବ। ସିଏ ତୁମକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଯାହାକି ତୁମେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଏଇଭଳି ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଅହରହ ଦେଖୁଥିବ ତେବେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଆସିବି। ପୁଣି ଏଭଳି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ଅଲଗା ହେବୁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ସନ୍ତାନ ତ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛି। ହଁ, ଯଦିଓ କିଛି ଅବଗୁଣ ରହିଛି, ତଥାପି ବି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରମାଣେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛି। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି ଅପରାଧୀ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବେମାରୀ ଆଦି ହେଉଛି ତେବେ ତାହା ତ କର୍ମଭୋଗ ଅଟେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ହେଉଥିବ। ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ରଥ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଭୋଗ ତ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ରଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେବି। ବହୁତ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତା କନ୍ୟାମାନେ ଏଠାକୁ କିପରି କଷ୍ଟ ସହନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଉପାୟ ବାହାର କରି ମୁକୁଳି ଆସୁଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ସ୍ନେହ ରହୁଛି ସେତିକି ସ୍ନେହ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। କେତେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ସେହି ମାତା କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାହାର ସେସବୁକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗବଳ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ବାବା, ହେ ବାବା, ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି? ବାବା, ହେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଥିବା ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମିଶିବି? ଏଭଳି ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତା କନ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେହରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଲୁହ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ, ତାହା ତ ସ୍ନେହର ମୋତି ଅଟେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ବହୁତ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମିଶିବି? ବାବା, ଆପଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମୟ ତୁମେ ମୋର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବ। ଯଦିଓ କେହି ବନ୍ଧନରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଳ ମିଳିଥାଏ। ଯୋଗରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି, ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କେବେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହିବ। ବାବା, ସେହିଦିନ କେବେ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ବନ୍ଧନ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ? ବିଚାରୀ ଅବଳା ମାତାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା, ଅମୁକ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପିଲାକୁ ମାରପିଟ କରିପାରିବି? ଏମିତି କରିଲେ ପାପ ହେବ ନାହିଁ ତ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଏପରି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯଦି କାହାକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତେବେ ସେ ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ଏହି ବନ୍ଧନ ତୁଟିବ, କେବେ ଯାଇ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି? ବାବା, ମୋର ବନ୍ଧନ ବହୁତ କଡ଼ା, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାବା, ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବନ୍ଧନ କେବେ ତୁଟିବ? ବାସ୍ କେବଳ ବାବା ବାବା କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାର ଆକର୍ଷଣ ତ ବାବାଙ୍କୁ ହେଉଛି ନା। ଅବଳାମାନେ ବହୁତ ସହନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ତୁମର ଏହି ସବୁ ବନ୍ଧନ ତୁଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ମୋର ସ୍ମୃତି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି? ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଦୈବୀଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହେଲାଣି? ମୋର ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ? 2 ନମ୍ବର, ଏଭଳି ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ବାବାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅତି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସାଥୀକୁ ସର୍ବଦା ସାଥୀରେ ରଖି ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯୁଗଳ ରୂପଧାରୀ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଆପ୍ ଓ ବାପ ଏଭଳି ମିଶି ରହିଥାଅ ଯାହାକି କେହି ବି ତୁମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ମନେ କର ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ଭାବରେ ସଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ବାପଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହିବା ମାତ୍ରକେ ହାଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର, ବାବା ମୋର। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସେବା ସହିତ ସ୍ୱୋନ୍ନତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥିବ, ତେବେ ସଫଳତା ସଦାସର୍ବଦା ମିଳି ଚାଲିଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।